अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपका खैर मकदम है लाइव स्टूडियो तहलका न्यूज़ 7 रियासत तेलंगाना इंडिया में, और मैं हूं आपका मेज़बान रशीद आलम अल हफीज़ी। आज ज़िले निज़ामाबाद में मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ डीजल व पेट्रोल की कीमतों में इजाफा पर कांग्रेस पार्टी का भारत बंद मुकम्मल तौर पर पुरअमन व कामयाब रहा, जबकि सुबह के अव्वलीन सातों में सरकर्दा कायदीन को घरों से गिरफ्तार किया गया, जबकि एहतजाज व रैलियां निकालने वाले दूसरे कायदीन को पुलिस ने सड़कों से गिरफ्तार किया। इस बंद में तमाम तालीमी इदारे, सिनेमाघर, तिजारती इदारे, पेट्रोल बैंक बंद देखे गए, जबकि छोटे कारोबार जारी थे। इन गिरफ्तारियों पर कायदीन ने अपने बयान में कहा कि अवामी व जमहूरी हक का इजहार करने से हुकूमत रोक रही है और मोदी हुकूमत, रियासती हुकूमत अपनी तानाशाही को फरोग दे रही है, जिसका इनको आइंदा इंतखाबात में अवाम से खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये थी रिपोर्ट निजामाबाद से शेख अहमद के साथ तहलका न्यूज़ 7। అప్రజాస్వామికరం సిగ్గుచేటు ఒక తాగుబోతు ఒక తిరిగిపోతూ మాటల మీద మన దేశం నడుస్తుంది। అలాగే మన రాష్ట్రంలో కూడా ఇప్పుడు అబద్ధాల ముఖ్యమంత్రి కాదు, అబద్ధాల ముఖ్యమంత్రి కాదు। ఇలాంటి వారిని ఎంత తొందరగా మనం బయటకు వెళ్ళగొడితే అంత మంచిది। ముందస్తు ఎలక్షన్ రావడం అనేది తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చాలా మంచి పరిణామము। 8 నెలల ముందే వారి పీడని మనం వదిలించుకోబోతున్నాము। అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏవైతే ధరలు రోజు రోజుగా పెంచుతున్నారో వాటిపై పనికిరాని పన్నులు వేస్తారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు। దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయడం అనేది ఇండైరెక్ట్గా వాళ్ళకు సపోర్ట్ చేస్తున్నది దీని ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది। మతతత్వ పార్టీలను అడ్డు పెట్టుకొని రాజకీయాలు చేసే కేసీఆర్ని ఎంత తొందరగా రాష్ట్రం నుంచి పంపిస్తే అంత మంచిది। రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనుసరిస్తున్నటువంటి ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు అనుగుణంగా పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు తగ్గించాలని ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా, శాంతియుతంగా, సామరస్యంగా ప్రజలకు వివరించాలనే సుదుద్దేశంతో ఈరోజు బంద్ కార్యక్రమం పిలిపిస్తే ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు ప్రతిపక్షాలని అంచెవేసే ధోరణి ప్రదర్శిస్తుంది। ఈరోజు మా తెలుగుదేశం నాయకులని, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులని, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీని ఈరోజు అర్ధరాత్రి అరెస్టు చేసి ఈరోజు ఏ ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఈరోజు వీళ్ళు कई पार्टियां हमारे साथ मौजूद है। हम मोदी गवर्नमेंट से एक ही मुतालबा करते हैं कि ये जो पेट्रोल, डीजल और गैस के जो प्राइसेस है जो आज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसमें गरीब आवाम का काफ़ी नुकसान हो रहा है, परेशानियां हो रही हैं। और इसके साथ साथ केसीआर हुकूमत मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। इनडायरेक्टली होने दीजिए, डायरेक्टली होने दीजिए, हम ये चीज़ का मुतालबा करते हैं। और आज हमें 6:30 बजे रात से हाउस अरेस्ट करके 2 टाउन पुलिस स्टेशन लाया गया। हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम पीसफुल तरीके से एहतजाज करने के लिए आगे निकले थे, लेकिन आज ये हुकूमत हमें डरा के, धमका के यहाँ पे टाउन में पुलिस के ज़रिए हमें बिठाया जा रहा है। हम ये आज एक सिलेंडर को इतना परेशान किया जा रहा है, 3-3 महीने तक बुकिंग्स आज मौजूद नहीं है। तो लिहाजा आज पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ने के कारण ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है और कई चीज़ों में बढ़ोतरी हो रही है। हम ये मुतालबा करते हैं कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी और दूसरे जमातों के साथ कि जल्द से जल्द वैट केसीआर गवर्नमेंट अपनी तरफ से कम कर पेट्रोल और डीजल गैस के रेटा कम कर दिए जाए। और मोदी सरकार की ये जो जुल्म है, ये अवाम आने वाले 2019 के इंतखाबात में ये बता देंगी कि मोदी गवर्नमेंट को हटाओ, देश को बचाओ। और यहाँ पे साथ ही साथ केसीआर गवर्नमेंट का भी वही है, हमारी आवाम का नारा है कि केसीआर को हटाओ, तेलंगाना को बचाओ। कांग्रेस पूरी जमाता मिलकर आज बंद काल दिए। ये तो जमहूरियत हक है, कोई भी अपनी आवाज़ उठा सकता है। ये तो आवाज़ दबाने के वास्ते ये मोदी साहब, एक केसीआर दोनों मिल के मैच फिक्सिंग करके आवाज़ दबा रहे हैं। ये आवाज़ हम पब्लिक तक ले जाएंगे। ये हर चीज़ अच्छे दिन आएंगे। मोदी साहब को ये सोचकर पब्लिक वोट दी, मगर ये बुरे दिन है। केसीआर साहब और मोदी साहब को आने वाले दिनों में ये पब्लिक सबक सिखाएंगे। నువ్వు చేసిందల్లా ఈరోజు టాటా, బిర్లా, మఫత్లాల్, అమెరికా సామ్రాజ్యవాదం ఇలాంటి వాళ్ళకు మాత్రమే సేవ చేసావు, వాళ్ళకు మాత్రమే మంచి చేసావు, వాళ్ళకు మాత్రమే లాభం చేసావు అని చెప్తా ఉన్నావు। నువ్వు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 23 సార్లు పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ ధరలు పెంచావు। దాదాపుగా 11 లక్షల కోట్ల రూపాయల ధనాన్ని
ఈరోజు ప్రజల మీద భారాన్ని వేసావు. అంతేకాకుండా ఒకే దేశం ఒకే పన్ను అన్నావు, కానీ పెట్రోల్ డీజిల్ గ్యాస్ వీటిని ఈ జిఎస్టీ నుంచి మినహాయించావు. ఎందుకు అడుగుతా ఉన్నాం. అయ్యా దానివల్ల ఏమైంది? ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 26 రూపాయలు ట్యాక్సీలు వసూలు చేస్తా ఉన్నారు పెట్రోల్ డీజిల్ మీద. దీంతో ఏడాదికి 10,000 కోట్ల రూపాయలు ధనాన్ని దోచుకపోతున్నారు, దాచుకుంటా ఉన్నారు. అందుకని ఈరోజు భారత్ బంద్ అయితే జరుగుతూ ఉందో ఈ భారత్ బంద్ కు ఈ ఎర్రజెండా పార్టీలు ప్రజా సంఘాలు పూర్తిగా మద్దతు చేశాయి. మేము ఆర్టీసీ డిఎంతో మాట్లాడుతుంటే అక్రమంగా దౌర్జన్యంగా బలవంతంగా అరెస్ట్ చేసి ఈరోజు అన్నం పెట్టకుండా ఈరోజు ఈ స్టేషన్ లో ఉంచారు అని చెప్పేసి మేము చెప్తా ఉన్నాం. పెట్రోల్ డీజిల్ గ్యాస్ ధరలని నిరసిస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చినటువంటి భారత్ బంద్ కి పీడీఎస్యూ విద్యార్థి సంఘం సంపూర్ణ మద్దతును తెలియజేస్తా ఉంది. ఈ సందర్భంగా పీడీఎస్యూ విద్యార్థి సంఘంగా మేము కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరల్ని పెంచినప్పుడు నిరసించినటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం నేడు అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నాటి నుండి నేటి వరకు 12 సార్లు పెట్రోల్ డీజిల్ గ్యాస్ ధరలను పెంచడం జరిగింది. దీన్ని మేము ఖండిస్తా ఉన్నాం. ఈ రోజు పేద ప్రజలు నిత్యావసర వస్తువులపైన ఈ రోజు జిఎస్టీని ఎత్తివేసి అనవసరమైనటువంటి ట్యాక్స్లను విధించి ఈ రోజు పేద ప్రజల నడ్డి విరిస్తా ఉంది. దీన్ని మేము ఖండిస్తా ఉన్నాం. వెంటనే పెంచిన పెట్రోల్ డీజిల్ గ్యాస్ ధరలను వెంటనే తగ్గించాలని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఈ రోజు అదే విధంగా ప్రశాంతంగా ప్రజాస్వామ్యయుతంగా తమ నిరసన తెలియజేస్తున్నటువంటి అనేక మంది నాయకులను ఈ రోజు అక్రమంగా అరెస్ట్ చేసి జైళ్లలో పెడతా ఉన్నారు. వెంటనే వాళ్ళందరినీ కూడా విడుదల చేయాలని ఈ సందర్భంగా